number 6. Mechanical properties of solids. यापूर्वीच्या ऑफलाईन लेक्चर्समध्ये आपण मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ह्याच्यामध्ये इलॅस्टिसिटी हा भाग पूर्ण बघितलेला आहे, की ज्याच्यामध्ये आपण सगळे डेफिनेशन्स म्हणजे डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स, इलॅस्टिसिटी, प्लॅस्टिसिटी, परफेक्टली इलॅस्टिक बॉडी, त्यानंतर स्ट्रेस, स्ट्रेन, 3 प्रकारचे स्ट्रेस, 3 प्रकारचे स्ट्रेन, त्यानंतर हुक्स लॉ, आणि त्याच्यावरून आपण 3 प्रकारचे स्ट्रेस म्हणजे टेन्साईल किंवा लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेन्साईल लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन, त्याला आपण यंग्स मॉड्युलस, बल्क मॉड्युलस, मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी असे सगळे भाग बघितलेले. हार्डनेस हा भाग बघितलाय. वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर ह्याचे फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केलेलं आहे. पण अचानकपणे ऑफलाईन कॉलेज बंद झाल्यामुळं आपलं जे एक आर्टिकल राहिलेलं, थोडासा एक भाग राहिलेला आहे टॉपिकमधला, तो भाग आपण आज बघतोय, की ज्याला आपण म्हणणार आहे फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इन सॉलिड्स अँड लिक्विड्स हा भाग आपला वर्गामध्ये टीचिंग करायचा राहिलेला. तर फ्रिक्शन इन सॉलिड्स अँड लिक्विड्स हा आपण आता इथं बघणार आहे. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा व्हॉट इज मीन बाय फ्रिक्शन, तर याला आपण मराठीमध्ये घर्षण असं म्हणतो. फ्रिक्शन म्हणजे आपल्याला घर्षण सांगते. आता याचं ओरिजिन कुठं होतं, फ्रिक्शनचं ओरिजिन कुठं होतं बघा. वेन 2 बॉडीज आर इन कॉन्टॅक्ट अँड वेन 1 बॉडी टेन्स टू मूव्ह or move over the another body, then there is opposing force between them called as force of friction. म्हणजे कसं बघा, समजा आपण 2 बॉडीज घेतल्या, हे डस्टर ही एक बॉडी, आपला ब्लॅकबोर्डचा सरफेस ही एक बॉडी, आणि एक बॉडी दुसरीकडे मूव्ह व्हायला लागली, तर हा सरफेस आणि हा सरफेस याच्यामध्ये अपोजिंग फोर्स जो तयार होतो, आणि त्या फोर्सला आपण म्हणणार आहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आणि हा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहे, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस. मेनली काय होणार आहे तिथं, तर नेचर ऑफ सरफेस यावरती हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेहमी डिपेंड असतो. समजा आपण असं म्हटलं, इफ दिस फोर्स दिस सरफेस ऑब्झर्व थ्रू द नेकेड आय देन इट अपियर्स टू बी प्लेन, बट इफ वी ऑब्झर्व दिस थ्रू ए पॉवरफुल मायक्रोस्कोप देन देर इज we consider their hills and dales, ups and downs. That means this is observed through, that is, powerful microscope, and due to these hills and dales in between the two surfaces there is the creation of, that is, a friction. Now here you see, suppose you consider the two surfaces are in contact, then suppose you consider this is one surface, this is one surface, and on this suppose we put another body like this. Suppose this is the another body, we will show like this. Then you see, that is, if the applied force is in this direction, applied force in the right direction, then frictional force is developed in the left direction. Actually here what happens, that is actual points of contact, and we consider here this area to be apparent area of the contact, and actual points of contact, that means if we consider hills and dales there, then actual area may be different, okay, from the apparent area we consider here. Now here this friction, the elevation of one surface gets interlocking there, interlocked with depression in the other, and due to this interlocking there is a creation of force of friction. The molecule at the point of contact exert force of attraction on each other. Similar type of molecule exert a cohesive, and different type of molecule there is a adhesive force. That means in between two substances there are 2 types of forces, that is cohesive force, and second one is adhesive force.
Cohesive force means the force of attraction between same types of molecules. And adhesive force means force of attraction between different types of molecules. बघा काय म्हणणार आपण इथं, तर कोहेसिव्ह फोर्स म्हणजे काय, सिमिलर सेम टाईप ऑफ मॉलिक्युल्स असतील दोन, समजा वॉटर मॉलिक्यूल, then that type of in between that two water molecule there is a cohesive force. And suppose you consider we are going to write on this whiteboard, then molecules of this ink, blue ink, and molecules of this blackboard, they stitch with each other. These molecules are of different types, and this force we call it as a adhesive force. Now adhesive force between molecules of different substances is smaller. Adhesive force is always smaller than cohesive force. So what happens? Due to this, to reduce the friction, ball bearings in a machine are of different materials. Okay, बघा आता इथे काय म्हणायचं मला, इथं कोहेसिव्ह फोर्स म्हणजे काय, जर आपल्याकडे सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्युल्स असतील तर त्यांच्यामध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल त्याला आपण कोहेसिव्ह फोर्स म्हणणार आहे. आणि डिफरंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्युल्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे मॉलिक्युल्स असतील त्यांच्यामध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे तो त्या ठिकाणी ॲडिसिव्ह फोर्स असणार आहे. आणि ॲडिसिव्ह फोर्स हा स्मॉलर दॅन कोहेसिव्ह फोर्स असतो. त्यामुळे आपण काय म्हणतो, मशीनमध्ये जी बॉल बेरिंग वापरलेली असतात ती त्या मशीनच्या मटेरियलपेक्षा वेगळ्या मटेरियलची वापरली जातात की जेणेकरून त्यांच्यामधला ॲडिसिव्ह फोर्स हा कमी असेल. तर हे आपल्याला इथे एक म्हणजे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बॉल बेरिंग्स आर युज्ड अँड दे आर ऑफ द डिफरंट मटेरियल. नाउ वी कन्सिडर हियर नेक्स्ट आर्टिकल हियर. Nature of frictional force. Nature of frictional force. Suppose you consider this is the plane surface. This is the plane surface, and on this plane surface suppose you consider here, we consider adjustment of the pulley is there, and suppose this is a block, one block, string is passed over this pulley and weights are attached to the other end. Suppose that is a weight of the block acts in downward direction and normal reaction in the upward direction. Suppose this applied force is F, then frictional force is in the direction Fs. Fs be the frictional force. That means we consider this block is rest on plane surface. One end of string is attached to block and other end is passed over the pulley and weights are attached to the other end. This is the pulley. Here weights are attached. Suppose mg be the weight. Now weight of the block, we consider W be the weight of the block which acts vertically downward, and due to action reaction, normal reaction N is in upward direction. Applied force F is along the string and frictional force Fs is in the backward direction. Now when we initially increase the applied force in this pan, then initially block remains at rest. If we again increase the applied force, then at particular value block just starts moving on the surface. This value of force is called limiting force of friction. बघा काय म्हणायचं मला इथं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे काय लक्षात घ्या, आपण जर ह्याच्यामध्ये हळूहळू वेट वाढवत गेलो तर काय होईल, तर हा जो ब्लॉक आहे हा इनिशियली रेस्ट पोझिशनलाच राहणार आहे. आपण हळूहळू पुन्हा वेट्स वाढवत गेलो तर एका ठराविक वेटला काय होणार आहे, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स, त्याची जस्ट अशी मुवमेंट होणार आहे. आणि ती जी काही फोर्स आपण लावला जेव्हा जस्ट मुवमेंट होते त्याला आपण म्हणणार आहे लिमिटिंग फोर्स ऑफ
static friction. Okay, limiting force of static friction. If applied force is further increased, then block is continuously moves with uniform speed. Here, if the direction of applied force is changed, then the frictional force called a self-adjusting force also changed in magnitude and direction. म्हणजे आपण जर डायरेक्शन बदलली, कुणाची अप्लाइड फोर्सची डायरेक्शन बदलली, तर या ठिकाणी फ्रिक्शनल फोर्सची डायरेक्शन सुद्धा चेंज होते. म्हणजे तो सेल्फ ऍडजस्टिंग फोर्स आहे. कसा फोर्स आहे तो? सेल्फ ऍडजस्टिंग. स्वतःच्या स्वतः तो ऍडजस्ट होतो, डायरेक्शन पण ऍडजस्ट करतो आणि त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणणार आहे? सेल्फ ऍडजस्टिंग फोर्स. आता इथं आपल्याला फ्रिक्शनचे काही टाइप्स बघायचे. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बघा. पहिला टाइप मला सांगता येईल इथं स्टॅटिक फ्रिक्शन. मी आधी टाइप सांगतो आणि मग एक्सप्लेन करतो. दुसरा टाइप या ठिकाणी कायनेटिक फ्रिक्शन आणि तिसरा टाइप आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल तर रोलिंग फ्रिक्शन. बघा आता स्टॅटिक फ्रिक्शन एक एक आपण एक्सप्लेन करूया. स्टॅटिक फ्रिक्शन काय येतं? फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टॅक्ट वेन वन बॉडी जस्ट मूव्ह ऑर टेंड टू मूव्ह. म्हणजे दोन्ही बॉडी स्थिर असतील आणि एक बॉडी जस्ट मूव्ह किंवा टेंड टू मूव्ह, तेव्हा जी फ्रिक्शन असेल त्याला आपण स्टॅटिक फ्रिक्शन, म्हणजे रेस्ट पोझिशन मधून मोशन मध्ये जात असताना जी फ्रिक्शन त्या ठिकाणी तयार होते तिला आपण स्टॅटिक फ्रिक्शन असं म्हणतात. आता दुसरा भाग आहे तो कायनेटिक फ्रिक्शन. बघा, फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टॅक्ट वेन वन बॉडी स्लाइडिंग ओव्हर द अदर. म्हणजे एकदा स्लाइडिंग सुरू झाल्यानंतर तेव्हा जी फ्रिक्शन तयार होईल ती काय असणार आहे तिथं? कायनेटिक फ्रिक्शन. आणि तिसरा प्रकार आहे रोलिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज in contact when one body is rolling, suppose this pen is rolling on the blackboard, then that type of friction, when body is rolling, then that type of friction we call it as a rolling friction. आणि इथं आपल्याला ह्या तिन्ही मधलं रिलेशन एक सांगता येईल. बघा, समजा आपण असं म्हणलं स्टॅटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर दॅन कायनेटिक फ्रिक्शन and also it is also greater than rolling friction. म्हणजे काय होतं बघा, तर सगळ्यात कमी फ्रिक्शन हे रोलिंग फ्रिक्शन, त्याच्यापेक्षा जास्त असलं तर कायनेटिक आणि त्याच्यापेक्षा जास्त असलं तर स्टॅटिक कायनेटिक. म्हणजे आपल्याला इथं स्टॅटिक फ्रिक्शन ही इज ग्रेटर दॅन कायनेटिक, ग्रेटर दॅन रोलिंग असं रिलेशन त्या ठिकाणी मांडता येईल. त्यानंतर आपण पुढच्या भागाकडे वळूया. Laws of static friction. Laws of static friction. पहिला लॉ, the limiting force of static friction. इथं लिहितो बघा मी, the limiting force of static friction Fs is directly proportional to normal reaction n between two bodies in contact. Means we write here Fs proportional to n. हा आपला पहिला लॉ आहे. कुठला? तर लॉज ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन मध्ये. आणि मग हाच मी कसा मांडू शकतो बघा, Fs इज इक्वल टू μs इंटू n, वेअर μs इज इक्वल टू, वी राईट हियर Fs अपॉन n and we call it as a constant which is equal to coefficient of static friction. This is the first law. Then second law, the limiting force of static friction, is independent
of the apparent area between the surfaces as n is constant. n means normal reaction. आपल्याला दुसऱ्याला सांगता येईल the limiting force of static friction is independent of apparent area between the surfaces as n is constant. And third law, the limiting force of static friction depends upon the nature and materials of the surface. बघा तिन्ही लॉज. पहिला लॉ काय तिथं, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन Fs is directly proportional to normal reaction between two bodies. Means Fs proportional to n, Fs is equal to mu s into n, and therefore mu s is equal to Fs upon n is equal to constant. हा जो कॉन्स्टंट आहे त्याला आपण कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणतो. दुसरा लॉ, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ॲपरंट एरिया बिटवीन द सर्फेसेस. म्हणजे हा लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन हा इंडिपेंडंट आहे. कुणाची, तर ॲपरंट एरिया बिटवीन द सर्फेसेस. आणि तिसरा लॉ आहे, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर अँड मटेरियल ऑफ द सर्फेसेस. आता याच पद्धतीने आपल्याला कायनेटिकचे पण लॉज बघायचे. बघा मी शब्दच फक्त बदलतो. लॉज ऑफ कायनेटिक फ्रिक्शन सेम लॉज आहेत बघा. द लिमिटिंग फोर्स ऑफ कायनेटिक फ्रिक्शन इथं Fk म्हणूया आपण, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेसेस इन कॉन्टॅक्ट. Fk प्रोपोर्शनल टू n, Fk इक्वल टू म्यू के इंटू n, आणि मग म्यू के इक्वल टू Fk अपॉन n. आणि याला आपण म्हणणार आहे कोएफिशिएंट ऑफ कायनेटिक फ्रिक्शन. दुसऱ्याला, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ कायनेटिक फ्रिक्शन is independent of the apparent area between the surfaces as n is constant. आणि तिसऱ्याला आपण सांगताय, the force of kinetic friction depends upon the nature and materials of the surfaces. आणि अजून मी इथे अजून थोडा वाढवतो इथं लॉ, the magnitude of the force of friction is approximately independent of the relative velocity provided the relative velocity is neither too large nor too small. हाला फक्त आपण याच्यामध्येच ऍड केलाय बघा. कायनेटिक मध्येच फक्त सेम आहेत, म्हणजे 1 2 3 फक्त शब्दच बदलायचा आहे तुम्हाला. स्टॅटिक काढून कायनेटिक घालायचा, एस काढायचा, इथला एन के टाकायचा आहे. नंतर बाकी इथं शब्द फक्त बदलला. आणि चौथा लॉ, द मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अप्रॉक्सिमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी प्रोव्हाइडेड द रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी इज नायदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल. तर अशा आपल्याला काय सांगता येईल, हे दोन्ही आपण लॉज ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन बघितले, लॉज ऑफ कायनेटिक फ्रिक्शन बघितले. त्यानंतर आपल्याला पुढच्या आर्टिकलकडे वळायचे बघा. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शनची काय काय ॲडव्हान्टेजेस आहेत. तर पहिला ॲडव्हान्टेज मला सांगता येईल, वी कॅन वॉक
ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड अँड फीट. बघा, म्हणजे एखादा आपलं रस्ता आणि आपलं पाय याच्यामध्ये फ्रिक्शनल फोर्स असल्यामुळे आपण चालू शकतो, आणि आता आपण असं स्लिप झालो असतो. इट इज डेंजरस. दुसरं बघूया आपण तिथं, वी कॅन होल्ड द ऑब्जेक्ट. वी कॅन होल्ड ऑब्जेक्ट in hand ड्यू टू स्टॅटिक फ्रिक्शन. हे दुसरा ॲडव्हान्टेज आहे. बघा, आपण काय करू शकतो, एखादी वस्तू हातामध्ये धरू शकतो कारण स्टॅटिक फ्रिक्शन असल्यामुळं. तिसरा बघूया आपण ॲडव्हान्टेज, ब्रेक्स इन द व्हेकल. दॅट इज फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप्स द व्हेकल. बघा, कुठलंही वाहन जर थांबवायचं असलं तर फ्रिक्शनल फोर्स काय करतो, तो स्टॉप करू शकतो की आपण ज्याच्यामध्ये ब्रेक्समध्ये तो फ्रिक्शनल फोर्स असतो. चौथा, ट्री क्लाइम्बिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन. म्हणजे आपण झाडावरती चढू शकतो फ्रिक्शनल फोर्समुळे. आता याचे आपल्याला डिसएडव्हान्टेजेस बघायचे. बघा, डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ फ्रिक्शन. जसे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत तसे डिसएडव्हान्टेजेस पण आहेत. वन बाय वन बघूया. पहिलं, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन. म्हणजे मोशनला फ्रिक्शन काय करते, अपोज करते. दुसरं, फ्रिक्शन प्रोड्युसेस हीट. फ्रिक्शन काय करते, फ्रिक्शन प्रोड्युसेस हीट म्हणजे उष्णता तयार करते. अँड नॉइज इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ मशीन. म्हणजे मशीनच्या वेगवेगळ्या पार्टमध्ये ते काय करते, हीट बी तयार करते आणि नॉईज पण तयार करते. आणि तिसरा, ऑटोमॅटिक इंजिन्स consumes more fuel ड्यू टू फ्रिक्शन. म्हणजे इंजिनमध्ये काय होतं, फ्रिक्शनमुळं कन्झम्पशन जास्त होतं. तर हे डिसएडव्हान्टेज सांगता येईल. आणि मग शेवटी आपण अजून बघूया तर मेथड्स ऑफ रिड्युसिंग फ्रिक्शन रिड्यूस करण्याच्या काही मेथड्स बघूया आपण इथं. मेथड्स ऑफ रिड्युसिंग फ्रिक्शन. बघा, बाय युजिंग लुब्रिकंट्स म्हणजे ग्रीस वगैरे, आपण ऑइल वगैरे वापरतो. बाय युजिंग लुब्रिकंट्स, ऑइल और ग्रीसेस इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ मशीन. म्हणजे मशीनच्या वेगवेगळ्या पार्टमध्ये आपण लुब्रिकंट, ऑइल, ग्रीस असं वापरून काय करू शकतो, फ्रिक्शन रिड्यूस करू शकतो. मग अशी बघितल्याप्रमाणे यूज ऑफ बॉल बेरिंग्स यूज करून पण आपण फ्रिक्शन रिड्यूस करू शकतो. तर हे आपल्याला या ठिकाणी ॲडव्हान्टेजेस बघितली, डिसएडव्हान्टेजेस बघितली, आणि आपण काही मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. आणि इथं तुमचा हा जो 6वा टॉपिक आहे तो टॉपिक इथं संपतोय. पुढच्या पिरियडला आपण या टॉपिकवरची काही न्यूमेरिकल्स घेऊया. थँक्यू.